عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، فله الحمد وله الشكر. نحمده سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام وفرض علينا حج بيته الحرام وجعله سببا لدخول الجنان وسببا لتكفير الذنوب والأعمال. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونسأله المزيد من الفضل والإنعام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من نار جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر علينا وعلى عبادك حج بيتك الحرام، واجعل لحجاج بيتك الحرام حجا مبرورا، واجعل لهم سعيا مشكورا وزدهم ذنبا مغفورا. اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم يا رب من كل شر خزائنه بيدك، فأفضل علينا يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الفضل العظيم والنعم. أفضل علينا وأتينا ما ينفعنا، وارزقنا اللهم من الخير والإنعام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، محمد عبد الله ورسوله، إلهنا وسيدنا ومولانا. صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، اتقوا الله ربكم واغتنموا ما بقي من أعمالكم بطاعاته، واعتبروا إذا ضاع من أوقاتكم في الفضلات، وتعزوا عباد الله بمن باتوا قبلكم، فإنهم سائرون على دربه قال أو قصر، وصاعرون إلى مسيره، لا مفر من الله إلا إليه، ولا نجاة إلا بصدق توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فتزودوا فإن خير زاد تقوى عباد الله. واعلموا أن للحج فضائل كثيرة ذكرها الله سبحانه في كتابه، وذكره المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحج مع القدرة والاستطاعة فقد حرم خيرا كثيرا. عباد الله، هذه فضائل الحج تجعل الإنسان المسلم المؤمنا دائم الشوق إلى الحج، ولكنه لحسب الظروف ليس لكل القدرة. واعلموا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل لمن حالت دونه وبين الحج أعذار له أعمالا
تعدل أجر الحج والعمرة لكن لا تغنيه عن الحج. فهذه الأعمال لا تكلف تعشيرا ولا مالا ولا سفرا. منها المكث في الصلاة بعد صلاة الفجر في جماعة قبل الشروق ثم صلاة ركعتين، كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. أخرجه الترمذي أو كما قال المصطفى. Nous remercions Allah, nous rendons toutes les louanges à Allah, nous louons Allah en demandant à tous et à toutes de louer Allah tout le temps, dans tout lieu, dans toutes les circonstances. Le mot Alhamdulillah doit être dit par tous les croyants et toutes, dans l'esprit, dans l'application. Je dis, je remercie Allah, je rends le louange à Allah, je reconnais les bienfaits d'Allah, car c'est Allah qui nous a guidés sur le chemin de l'islam. C'est Allah qui a tracé le chemin de l'islam. Il dit, comme l'islam a dit, moi Allah, je vous ai donné mon accord comme votre religion, l'islam. Je vous ai donné l'islam, prenez ça comme votre religion pour les jeunes. Lorsque les gens disent que c'est les humains qui ont inventé la religion, là, nous disons que non, c'est Allah même qui nous instruit la religion. Ça vient de Allah. Mais il a fait de nous musulmans. Nous le remercions pour ça. Nous sommes reconnaissants vers Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Et on continue de lui demander de faire de nous musulmans pieux et sincères. Car Allah fasse de nous des musulmans croyants. Il a révélé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons merci à Allah d'avoir instauré les pèlerinages et nous recommander d'aller faire les pèlerinages. Cela aussi est fait par Allah, celui qui a bâti, il a créé la terre. Dans la création de la terre, il a choisi un endroit pour lui-même. Avant de nous donner le reste, prenez le reste. Mais cette place-là, ça c'est pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis la création de la terre, Adam et sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes et les messagers, visitaient ce lieu, parce que ce lieu-là, ça appartient à Allah. Merci Allah. Merci Allah dans sa miséricorde et sa générosité. Il nous a donné des récompenses et des privilèges pour toute personne qui vont rendre visite à ce lieu, qui va rendre visite à ce lieu. D'abord, de lui permettre d'avoir le paradis. Deuxième, il va lui faire pardonner tous les péchés. Il va lui faire purifier. Il va le rendre comme une personne qui vient de naître, un nouveau-né. Chers frères et sœurs, disons merci à Allah. Disons merci à Allah. Continuons toujours de demander le soutien de Allah. Qu'Allah nous soutienne, qu'Allah nous fortifie. Comme on dit, que Allah nous aide. Chacun et chacune d'entre nous, qu'Allah nous aide d'avoir le pèlerinage, parce que ça vient de lui. Celui qui lance l'appel
Et grâce à lui, ceux qui vont répondre aussi, c'est par ça les écoles. Continuons, chers frères et sœurs, à l'islam de demander pardon à Allah. Demander pardon à Allah. Ça, c'est notre quotidien. Chaque fois quand vous remerciez Allah, deuxième mot, demandez pardon à Allah. C'est vrai, nous révélons notre foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ayons la crainte d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons le maximum dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala le reste de durée de notre vie. Wow. Le temps qui nous reste encore, faisons le maximum d'adoration dans ce temps. Tu as eu 40 ans, ça doit t'interpeller. 40 ans passés. Est-ce que vous aurez encore 40 ans pour agiter? Ça doit te donner le courage de t'efforcer pour mener en maintenant les actions d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as eu déjà 50 ans. Est-ce que tu peux avoir 50 ans? Prenez ça comme une méditation de méditation transforme comme un souhait. Après 50 ans, la suite, Dieu me donne 50 ans encore pour ajouter à ça. 50 ans là-bas, me trouver quoi? Ça va me trouver encore, j'ai la force de prier. Ça va me donner encore, j'ai le temps de gêner. 50 ans sur ces 50 ans-là, est-ce que ça va me trouver que je puisse marcher encore, aller à la mosquée? Je peux encore gêner, je peux faire ça encore. Est-ce que ça va me trouver que j'ai encore l'argent 6 mois pour faire la zakat du Seigneur? Prenez ça comme un acte de méditation et profitez du maximum de temps qui te reste. Par là, nous avons longue vie. Ça, c'est notre souhait d'avoir une longue vie pour agiter. Mais longue vie que Dieu va te donner, là, et tu as demandé, qu'est-ce que tu vas faire dans cette longue vie que tu demandes? Tu vas faire quoi déjà? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, celui qui va vivre longtemps avec des bons actes. Là, c'est meilleur. Mais avoir une longue durée de la vie avec des mauvais et des péchés, ça c'est pas bon pour vous, ça c'est le malheur qu'Allah nous a préservé. Chers frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés, prenez sa forme de conseil. Oui, donc il faut prendre ça pour te donner des conseils. Où est ton papa? Il est parti. Et ta maman? Et celui qui t'a enseigné? Ton grand-père? Celui même qui a construit votre maison, où il est là? Celui qui a bâti ce pays, où il est? Les riches qui y sont. Prenez ça pour vous donner des conseils aussi. Tu n'es pas plus intelligent que ceux qui sont partis. Tu n'es pas plus fort que eux. Tu n'es pas plus intelligent que ceux qui sont partis. Mais pourquoi ils sont partis? Sache que toi aussi, tu es sur le chemin d'aller le jeûner un jour. Et ça dure encore. Ou bien, ça ne prendrait encore le temps, mais quel qu'en soit, un jour, vous allez le jeûner. Cela doit te donner le courage de travailler encore. Je suis encore là, même beaucoup de travail. Quel genre de travail? L'adoration, les prières, les actes d'adoration, les actes qui veulent te faire rapprocher d'Allah. Lancer les futurités, abandonner les futurités, les querelles, qui ne donnent rien de sens. Les gaspillages qui ne donnent rien. Je ne peux plus pardonner. C'est toi, pendant 50 ans, qui est encore dans les valeurs vécues. Mes frères, papa et maman, il est le temps de se réussir. Il est le temps de se parler. Il est le temps de se pardonner. Il est le temps de se donner le courage à mener les actes de bienfaisance pour qu'on puisse profiter de notre temps.
les gens puissent parler ça derrière nous. Pour ça, il a masqué. Sache que où ceux qui nous ont précédés, où ils sont aujourd'hui, un jour aussi c'est là-bas tout cela. Rendre visite au cimetière, la tombe que vous le voyez, un jour, il y aura des gens aussi qui vont venir visiter le cimetière pendant que tu es au cimetière dans cette grande tombe. Sache que ça va te réveiller. Ma femme l'a mis en bas. On ne peut pas fuir Allah. On ne peut pas se sauver d'Allah. La seule chose, le remède qui peut nous sauver, c'est d'adorer Allah avec sincérité. D'aller vers Allah avec sincérité, avec la foi. Nous sommes aujourd'hui dans l'événement des pèlerinages. Ah, le pèlerinage que Allah nous donne. Ya Rabbi, Allah nous donne. Nos pèlerins qui sont allés, Allah les facilite la tâche. Ah, les pèlerinages intéressants. Oui, la prière c'est un acte. Le zakat c'est un acte. Mais les pèlerinages, c'est plusieurs actes qui vont se jumeler ensemble. C'est tout cela qui fait les pèlerinages, les avantages des pèlerinages. Exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit صلاة في مسجد هذا تعدل ألف الصلاة أو أفضل من ألف صلاة في المساجد الأخرى. Et il accomplit une seule prière obligatoire dans ma mosquée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand tu fais une seule prière là-bas, c'est plus valeureux que 1000 prières dans les autres mosquées. Les avantages de pèlerinage. C'est-à-dire, tu pries dans nos mosquées ici, 1000 prières. Le pèlerin qui allait prier dans la mosquée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une seule prière, sa seule prière est plus mieux que 1000 prières dans les autres mosquées. Si c'est à la Mecque, c'est Ashra, 10 000. Donc, c'est 1000, 100 000 prières. Une mosquée faite dans la mosquée de la Mecque à Kaaba est plus mieux que 100 000 prières dans les autres mosquées. Vous voyez quel avantage que les pèlerins trouvent. Jusqu'à la nécessité, celui-là qui a fait son pèlerinage, à son retour, il devient comme une personne qui vient de l'impôt. Il n'a pas de péché, il n'a pas de malheur, il n'a rien subi. Il est propre, il est saint. Ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a la Bible, il y a la Bible, ça n'a pas mal. Celui qui a les moyens et il a refusé d'aller faire le pèlerinage, tu seras privé de tout cela. Mes chers frères et sœurs, Allah, comme vous le voyez, est très désordonné dans sa grâce. Il va donner tout leur vie à ceux qui n'ont pas pu aller faire le pèlerinage. De bénéficier des mérites des pèlerinages, même si tu n'es pas bénéficié des mérites des actions qui sont en train de se faire là-bas. Parce qu'il y a, comme je dis, c'est plusieurs actes regroupés qui vont faire le pèlerinage. Prier dans la mosquée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas partir du pèlerinage. C'est pas pèlerinage. Mais ça te fait mérite. Prier dans la mosquée Allah, ça ne fait pas le pèlerinage. Mais c'est ça qui fait trouver les mérites. Le pèlerinage, c'est Amina. Le pèlerinage, c'est Arafat. Celui-là même qui a fait le Mina, il a fait Arafat. Il est venu faire Tawaf. Il a fait Safa wa Marwa. Son mérite, c'est le mérite des pèlerins. Plus les prières qu'ils vont faire là-bas, plus les actes d'adoration qu'ils vont faire là-bas, plus les sacrifices qu'il va faire, et puis les actes de lecture du Coran, et puis les doigts qu'il va faire, tout ça qui va s'ajouter sur le mérite des pèlerins. Donc c'est immense, c'est ça. C'est lui, Allah aussi, qui a fait que nous ne sommes pas partis. C'est lui, Allah aussi, qui a fait ça. Il faut qu'il y ait une grâce pour nous donner. Chers frères et sœurs, d'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des actes
qui te fait gagner, trouver les mérites d'un pèlerinage pendant que tu n'es pas allé faire un déplacement. Il y a ces actes-là qu'on va citer. Ça ne demande même pas d'aller chercher passeport, d'aller chercher les visas, ça ne te demande rien des millions, non. Ni des déplacements. Mais c'est tellement simple, mais ces mérites sont chez Allah subhanahu wa ta'ala comme le mérite d'un pèlerin. Un des avantages qui sont liés au pèlerinage. Mais ces actes-là ne peuvent pas remplacer le pèlerinage. Ça te fait gagner les mérites des pèlerinages. Mais le jour que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les moyens que tu as pu aller faire ton pèlerinage, alhamdulillah, tu es un pèlerin. Mais les mérites des pèlerinages, tu as eu ça avant que tu parles. C'est Anas ibn Malik qui dit, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle. Et Mohammed dit, celui-là même qui a fait une prière de l'eau dans un groupe, Pijama, dans un groupe, venir à la mosquée, la prière de Fajr, pour venir prier avec un groupe. Après la prière, Soumma Ta'ala, de rester en place de la prière du Fajr, Yazgurullah, vous faites des zikr, Hatta Tabou change jusqu'à ce que le soleil commence à sortir. Soumma Salat pour la bataille, dès que tu veux dire Rada, Fala Humayu, Kehaj, et dit tes mérites des actes que tu viens de faire, c'est le mérite d'un pèlerin complet que Dieu te donne. Vous venez à la prière du Fajr, vous venez prier avec l'imam, rester en place pour faire des zikr jusqu'à ce que le soleil se lève, ça te fait gagner le mérite des pèlerins. Deuxième, حضور الصلاة الجماعة والمشي إلى الصلاة التطوع. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحج. Abi Amama dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'est levé chez lui à la maison, avec bonne intention, c'est pas pour te faire montrer, c'est pas pour te faire vanter, c'est pas de l'orgueil. Tu as pris bonne intention chez toi à la maison, tu as fait ton ambition. Je vais aller prier dans la mosquée en groupe pour une prière obligatoire. Et tu as marché pour venir à la mosquée pour vérifier une prière obligatoire avec un jama'a. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as les mérites comme celui-là qui avait fait ce pèlerinage. Les actes qui sont très simples, mais ça marche. Cher, ça te fait encore doubler de mérite. وحضور مجالس العلم في المساجد. عن ابي امامه النبي قال: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج. Celui-là même qui a quitté chez lui à la maison pour aller dans une mosquée, dans un lieu de prêche, dans un lieu, les lectures du Coran. Et lui, la seule qui fait, c'est qu'il s'en va dans un lieu-là pour apprendre, pour se faire instruire, pour ajouter sur sa connaissance. Ou bien il s'en va là-bas pour instruire d'autres personnes. Et Allah lui donne le mérite de celui qui a fait son pèlerinage tard. Mais où nous sommes? C'est très simple. Et ce sont des actes qui sont négligés par les croyants aujourd'hui, ou bien par les musulmans, parce que les croyants ne négligent pas les actes. Mais les musulmans, c'est eux qui négligent. Les mosquées sont désertées. Je ne sais pas. Combien de mosquées qui sont dans notre quartier aujourd'hui vont pouvoir partir? On est obligé d'entrer les remplir pendant que les musulmans sont là. Et pas la mosquée. Nous sommes dans un moment actuellement. Toutes personnes qui veulent avoir les mérites des Hajj, il faut fréquenter les mosquées dans les moments où nous sommes en train de faire. Pendant que les pèlerins sont en train de fréquenter la mosquée, c'est parce que tous les pèlerins, on a dit ici, toutes les prières obligatoires, tu dois les faire dans la mosquée.
Ça déjà guéri. Donc, quand si tu n'as pas parti, mais ce moment-là, il faut venir à la mosquée à tout moment pour venir faire une prière avec un ensemble de personnes. Ça va te faire avoir des guéris de périls. Vraiment, si tu veux avoir. À la Hakim, madame, la à la Madila, c'est bon, on est à la fois, on est à la Madila. Et on dit, c'est bon, à la Kawati, il n'y a pas de sens. Quand il y a un wati, il y a un chito, il y a un et à la Casalini, la liste. Et la Salini, la liste de l'eau. Donc, il y a la Madila. Et le 5 000 € la vie, il y a la 5 000 € de soyez pour le toit. Car il reste les barres. Mais maintenant, il faut flayer dans la vie. Car il va voir ça dans le cas. Il va se sentir fou. Car si il y a dans le temps, dans le jeu, la foi à ta comme il y a ta femme de Watt. Si il y a ta femme de Watt, car si il y a là, on m'en fout de la olu bɛ mun tɛmɛna i y'olu filɛ sisan waati min dilen ma i bɛ baara ɲuman kɛ o kɔnɔ est ce que n'ala ka sanji 50 dilen ma don sanji 50 kɔfɛ e bɛna o sanji 50 bɛ de sɔrɔ o bɛ de sɔrɔ i bɛ taa ka taa bisimila wa o bɛ de sɔrɔ i bɛ se ka su to tuguni yan o bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ e bɛ ala ko baarakɛla de ye wa donc bi sabali dɔ fara i ka ala bato seli kɛ funto ala bato kɛ i ma don ala mɔgɔw la ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na taga ye maa mun bilalen ɲɛ i t'olu ta ka i yɛrɛ wajibina ye wa i fa bilalen ɲɛ e bɛ se ka fisa n'o ye wa e cɛ n'o ka tɛmɛ i fa yala fanga bɛ e la ka tɛmɛ i fa donc bilalen ye waritigi mun bilalen ye e y'olu filɛ kɛ karamɔgɔ mun bilalen ye i t'olu filɛ wa setigi mun bilalen ye i t'olu filɛ wa e ka fisa n'olu ye walima e ka cɛ n'o ye walima e ka fanga ka bon n'o ye wa a n'o ka fɔ olu taara sira min kan e de fana n'o taara sira de ka tɛmɛ o dɔrɔn i bɛ t'o sɔrɔ yen donc ala ka nɔ ni di ma bi e k'i cɛsiri ala b'a dɔn kɛ i sinsin de yira i bɛ se ka min dɔ kɛ i bɛ se ka fɛn fɛn k'a la o ye i de ye sɛbɛn ko sabu lon dɔ la e bɛ taa kaburu bila ni yan cogoya min na lon dɔ la dɔ fana bɛ ka taa e ka kaburu bila ni yan cogoya la o mɛnna walima o sɔmi mɛ n'o kɛra ka sɔrɔ e ni sɛbɛn taga la e yɛrɛ ka ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka boli ka saya da mɔgɔ tɛ se ka boli ka ala da wajibi don lon dɔ la a bɛ sɔrɔ e ji la sɛbɛn ka to yi sɔrɔ e y'aw fana ye ji ya a bɛ heji waati de la a bɛ wo kɛ heji de mun taga la ka heji nɔgɔya o ma ala m'o kɛ la ye mun yɛrɛ bɛ siran ka taga yala bi k'u ka taa siran nɔgɔya yala bi ala m'o kɛ la ye k'u ka taa siran nɔgɔya ka taa o ɲɛ na ni so nɔgɔma ka heji kɛ nɔgɔya lafiya la ka pasi ka na sɔrɔ yala bi o kɛ la ye ala m'o kɛ ka siran nɔgɔya anw kɔn fɔ ma yala bi ala m'o kɛ heji nafa ka bon mɔgɔ mɔgɔ ma heji kɛ ni se k'i ye ni sa mɔgɔ mɔgɔ ni se k'i ye ni ma heji kɛ ni sa sabu ala taala ka baraji fara ɲɔgɔn kan k'o bila heji yɔrɔ la sabu ale ala yɛrɛ ka ko ale ka dugukolo da ka yɔrɔnin dɔ bɔ k'o bila ko nin ye ne ala ta yɔrɔ ye a y'a tɔ da ɲɔgɔn na anw k'a tɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na ala ta yɔrɔ min dogolen bɛ ni mɔgɔ mɔgɔ taara ka taa i ɲɛ la o la ala bɛ hɛrɛ min d'i ma a bɛ baraji min d'i ma ale kelen de b'a la ala cɛ sallallahu alaihi wasallam ka seliwala kelen kɛ anw ya misiri ninnu kɔnɔna ni mɔgɔ min taara don ala madina misiri kɔnɔ ka seli kelen kɛ o ya seli kelen ka fisa ni anw ka misiri seliwa kelen ye seliwa kelen o ye kalo 3 ani tile 10 o seli ka kalo 3 kɛ seli i ma lɔn to yen ka tile 10 fara o kan i ma lɔn to yen mɔgɔ min ka seli kelen kɛ madina misiri kɔnɔ a y'a seli kelen ka fisa ni ka kalo 4 seli o ye baraji foroko ye dɛ wa maka ta ka bon n'o ye maka ta ye seli 100 maka misiri seli kelen a ka fisa ni anw ka seli 100 ye o ye tulonkɛ ko de ye an k'an cɛsiri ka ala deli yarabi ka heji da kelen bɛ ma ala fɛ o kosɔn cira ko ni mɔgɔ min bɔra heji la dɔrɔn k'a y'a tigi ye ka jurumi t'a la foyi t'a la
a bɛɛ kɛ ka sama ala cɛ n'a ka min fɔ ale ala b'o sabu ni bana pewu baraji yɛlɛla ko mɔgɔ tɛ se ka baraji ko ten nka ala ka hinɛ kɔnɔna ala ka nɛɛma kɔnɔna ala cɛla ko ala ka bɔda ni anw ma dɛ mun ma taga baara dama dama bɛ yen i de ye cɛ so baara ka kɛ i la tuma n'a bɛna hejiw ta la heji kɛyɔrɔ la hejiw ta la heji kɛyɔrɔ la baara dama dama bɛ yen cɛ sigi o baaraw kɛ tuma caman hejiw bɛna baraji ni sɔrɔ i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ hali ni m'o ya se baraji sɔrɔ i m'o ya se ni o ya wuliniw n'o ka dugawu ni saraka bɔ ni m'o baraji sɔrɔ mɛ o ka heji baraji i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ o dɔ ye ka taa fadɛri seli jamana ele de y'a ɲɛmaya la a ye fara ɲɔgɔn kan a ye fadɛri seli n'i banna fadɛri seli la i sigi i ye to fadɛri seli yɔrɔ la ka kɔnna de kan walima ka wuli kɛ ka dugawu kɛ ka to yɔrɔ la fo tele t'a kɔrɔta dɔɔnin tele kɔrɔta la waati na se ka to ye bɔ ye ka bila o fila seli ele ka ye yɔrɔ de sɔrɔ baara fitinin k'a ma ka gɛlɛn a kɛ wagati bɛɛ ye dɛ salamaleykum ka bilasira la bɔ o ko t'o la dɛ ka fajara seli jama na fajara seli kɔfɛ ka sigi yen misiri kɔnɔ ka ala deli ka dugawu kɛ fo seli tele kɔrɔta dɔɔnin tele kɔrɔta la dɔɔnin ka bila o fana seli ka sɔrɔ ka bɔ ala ko ale bɛ yeli dɔ ye o baara filanan dɔ ye ka bɔ yanni kɔnɔ ka taa se misiri la k'a an ka misiri tɛ fa mɛ silamɛw yɛrɛ ne yɛrɛ ɲininka misiri camanba min bɛ yen a nɔla pour que nali ye nɔgɔya silamɛw ma misiri la nka n'o t'a bɛɛ silamɛw bonya don tɛ taga a tɛ taga muso tɛ taga ɲɔgɔnya tɛ taga a yɛrɛ tɛ mɔgɔ encouragé yɛrɛ ka taga mɛ ala cɛla sallallahu alaihi wa sallam nin waati ninnu kɔnɔna mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yan ninnu kɔnɔ ka se k'i ta ka tagama ka na misiri kɔnɔ ka na se fanfɛla se ni jama ye ka sɔrɔ se ka taa yanni kɔnɔ ko ala bɛ hejikɛlaw ka heji baraji dɔ ye baara sabanan ka taa wajibi yɔrɔ la walima ka taa kɔrɔta ka na yɔrɔ la an n'u bɛ wajibi dɔw la ɲɔgɔn de sɔrɔ o wajibi de yɛrɛ o tɛ a yɛrɛ kɛra sababu ye kɔsa yɛrɛ wajibi yɛrɛ dabila la kɔsa on a arrêté les imams de prêcher à kɔsa Africains veulent organiser ce coup de prêche pour appeler les fidèles, les autres chrétiens. Alors que pour aller sur une lieu de cérémonie, de prêche, tu as répondu à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te fait trouver de mériter. Quand tu as voyé la bataille, tu as fait Olokomi hejide ka faso blakaya so blakaya ne ba ya blakata ala ko yoro la donc ne ni fo ki ya du blakata ama ka dai sigi wajiri yoro to le la e di bara bi di ma fo ata wajiri ba so ma ti du le so fa la so Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa la aqibatu lil muttaqin. Semua ala ni ada baik. Bara dawla al-amri na ngaji ni dokan. Nei ka ni ke osara le beti ko ni ma mi ka futi ni ma. Me aya ko ni ma mu yu courage so ka wa yu fo si. Anga kera ka kasa. Wa yu fo si terena ka koza ki o we etara. Aku lalu, anak ayam segala lalu kalau wajib sekian, hotel anda balik lalu. Karena kerana wajib kesabaran itu terjadi. Mau pulau langsung hotel atau pulau lalu. Ayah pun nafsu wajib pulau saja. Jumat itu kota. Misri itu kota yang Islam mau boleh misri berapa itu lagi macam mana? Ayam misri kono bawa kelepe, misri kono bawa jumata. Imam mulai kaji bawa mansi, nozat beli ban bayar bawa sekolah kaji bawa mansi. Bawa mansi imam dia bawa manboro, tidak dia bawa man, tidak dia bawa. Alangi. Imam mulai awam berada di dalam berada ni kami kalau usah lagi, memang bangsa,
mais aw yɛrɛ kɛbagaw ye anw yɛrɛ fana bɛ dɔ kɛ n'an ka min fɔ an b'a kɛ k'a fɔ ko a ye na i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ de ye parce que k'a lɔ a ka ɲi o muso b'a fɔ k'a y'a kɛ mɔgɔ ɲɛ k'i nɛgɛ an bɛna don kalo kura dɔ kɔnɔ yala bi an si tɛmɛ k'alaw kan ye alakira sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin a'zamu inda Allah wa ahabba ilayhi min hadhihi al-ayam al-ushr ko dunya kɔnɔ lu min ka ɲi ni lu bɛɛ ye k'o ye seliba kalo tile tan fɔlɔ ye ni Ala sɔnna ma o bɛna daminɛ seli wɛrɛ n'a ma daminɛ araba a bɛ daminɛ alamisa k'a daminɛ wolo tɔgɔ ka taa se seliba lon tile tan o waati ka fisa ni waati bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ lɔnɲɔ ɲini na mɛ lɔnɲɔ de ɲini na ka ɲa jago la mɛ lɔnɲɔ de ɲini na ka dɔnɲɔ kɔnɔ mɛ lɔnɲɔ de ɲini na ka ɲa saraka bɔ ni tile tan na Ala tila ko k'a lu bɛɛ ko dunuya lu bɛɛ la lu min ka ɲi n'a lu bɛɛ ye o de bɛ i ka baara ɲɔgɔn fɛn fɛn kɛ a lu la i ka fɛn fɛn k'a lu la ka ɲa n'i ka saraka bɔ a lu kɔnɔ o ɲana n'i ka Ala deli k'a lu kɔnɔ o ɲana o kosɔn hejidenw y'a heji de kɛ o lu Ala bila si kɔnɔ donc an y'an labɛn an y'an kɔnɔ k'Ala deli Ala bila si kɔnɔ a n'a daminɛna i seko ye min ye i y'o kɛ mais Ala tila ka min fɔ fa'asiru fihinna mina tahlil wa takbir wa tahmid n'a daminɛna a ye min fɔ ka caya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu a y'o fɔ olu kɔnɔ ka caya i tɛna n'emplacé caman kɛ i tɛna sanfo i tɛna saraka bɔ i tɛna foyi kɛ mais n'a tɛmɛna i kan n'i bɛ fɛ k'a nafa sɔrɔ k'a bonya sɔrɔ Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar a y'o fɔ ka caya a waati la ni mɔgɔ min sera k'a sunjɔ alhamdulillah ni mɔgɔ min k'a ta k'a k'a ya Ala deli waati alhamdulillah ni mɔgɔ min k'a ta k'a k'a ya saraka bɔ waati alhamdulillah alhamdulillah mais Ala cɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam فمن أراد أن يرهي فليمسك عن شعره وأسفاره mɔgɔ min bɛ fɛ ka lahiya faga yɛrɛ san kɔnɔ n'a kalo daminɛna i k'i k'i kɔfɛ i k'i sɔn fara tigɛ fɔ n'i b'a ye i y'a lahiya se i sara faga la n'i b'a dɔn faga la waati min i bɛ sɔrɔ ka kɛ o baraji fana b'a la o baraji de kɛ ni kunsigi de bɛ kɔnte kunsigi hakɛya min b'i bolo la o bɛnna hakɛya min ma Ala k'o baraji de ɲini e k'i labɛn ni a si t'i kunna maa bɛ fɔ ka gɛlɛya mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka lahiya faga n'a daminɛna c'est la liste très important les meilleurs jours de l'année Inch'Allah va commencer Inch'Allah mercredi prochain ou bien jeudi jusqu'à le jour de Tabaski. C'est les meilleurs jours de l'année. Tout ce qui serait en train de chercher les meilleurs jours pour commencer son commerce, pour rentrer sa maison, pour faire un sacrifice, pour faire un acte, voilà les 10 jours là. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les meilleurs jours. Tous ces jours-là sont préparés. Mais il dit, répétez plusieurs fois pendant ce moment-là, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Quand ça commence, chacun doit multiplier ce qu'il veut faire. Mais celui-là même qui veut faire son mouton de Tabaski, si tu as l'intention, cette année-là, moi je vais tuer le mouton pour faire Tabaski. C'est mouton, ou bien c'est deux, ou bien c'est quatre. Si tu as l'intention de faire sacrifice de Tabaski, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, dès l'apparition de la nuit, mercredi prochain ou bien jeudi, il faut plus te coiffer, il faut plus te raser, il faut plus couper les ongles. Tu restes comme cela jusqu'à le jour de Tabaski. Quand tu vas finir de mouler les sacrifices, maintenant tu peux aller te raser. Parce que tes récompenses, tes pays seront mesurées au nombre de cheveux. Et si toi tu as rasé, tu as plus cheveux de ça. Tu as la main de la main de la main, la blanche, la blanche, la blanche,
على وكاي أي أفعال يوم ما يرى على مكانه أي سوي ما قدام كان كذا على مكانه لونهم بفلان الأبرار على وكاي فنوافق على كنيالو namun la fengana atau frakan la feng kalau kai na kisi tan kema ya udah kisi kaje mana la kisi kaya sida udah kisi ya di alam ukelai ka kusma di salana ya di alam ukelai lawa mun konanya ka hita udah kaya ko ya di alam ukelai Allahumma ighfir lana wa lil muslimin warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir ikhwanana fi Palestin Allahumma ihfazhum wa qul lahum mu'ayyidan ya rabbal alamin wa al-islam wal muslimin وانصر الإسلام والمسلمين وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم